inspired many people to do amazing things. And confused many others. And you've probably got one sitting around somewhere. So, what is the Bible actually? Well, the Bible is a small library of books that all emerged out of the history of the people of ancient Israel. And in one sense, they were just like any other ancient civilization. But among them were a long line of individuals called prophets. And they viewed Israel's story as anything but ordinary. They saw it as a central part of what God was doing for all humanity. And these prophets were literary geniuses. Really? Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They were masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle. So, there's a lot of different authors writing this book. Yeah, and these texts were produced over a 1,000-year period, starting with Israel's origins in Egypt, then leading up to their kingdom with their first temple. But eventually, they were conquered by the Babylonians, who took them away into exile. Then, at a crucial moment in their history, many Israelites returned to their land. They built a second temple, they reformed their identity, and this is when the Jewish scriptures began to be formed into the shape that we have them today. Okay, the Jewish Bible. What's in it? Well, in Hebrew, it's called by an acronym, Tanakh. The T stands for Torah, sometimes called the Law. That's Israel's 5-book foundation story. The N stands for Nevi'im, the Hebrew word for prophets. And this section consists of the historical books that tell Israel's story from the prophet's point of view. Then you get the poetic books of the prophets themselves. The K stands for Ketuvim, the Hebrew word for writings. This is a diverse collection of poetic books, wisdom books, and more narrative. And the Jewish people believed that through all of these literary works, God speaks to his people. Now, there were other Jewish writings being produced during this Second Temple period as well. Yeah, a really diverse group of texts. And these too were highly valued in Jewish communities. And there was debate from ancient times about whether or not some of these should be considered part of their scriptures. So, this is a lot of different writings over a long period of time. Why did they put them all together like this? Well, altogether, these texts tell an epic story about how God is working through these people to bring order and beauty out of the chaos of our world. And it all builds up to a hope for a new leader who would come and renew all creation. And then the Tanakh concludes, and this leader never comes. So it's an expertly crafted work, but it's missing an ending? That's exactly right. Now, a few centuries later, a Jewish prophet comes onto the scene named Jesus of Nazareth. He claimed he was carrying the Tanakh story forward. Yeah, so Jesus did a bunch of cool stuff, was killed, but his followers claimed he was alive from the dead. Yeah, they said that Jesus was that long-awaited leader who would restore the world. And so his earliest followers, called apostles, they composed new literary works about the story of Jesus. They called these Good News, or the Gospel. They formed an account called Acts about the spread of the Jesus movement outside of Israel. And then they circulated letters to different Jesus communities all around the ancient world. And they saw these writings as part of the scripture. Yeah, the apostles wrote all of this as the fulfillment of that epic story found in the Tanakh. And they were continuing the literary genius of the Jewish tradition. They also believed that God was speaking to his people through these texts alongside the scriptures of Israel. So that's the Old and New Testament. But what did the early Christians think of the other Second Temple literature? Well, different groups had different views about some of these books, but we know they read them and valued these texts because they passed them along with the Jewish scriptures. Okay, so we've got the Tanakh, the Jewish scriptures. We got these other Second Temple period works. Then the writing of the apostles about Jesus. And that's a lot of literature, so what's in my Bible? So the Christian movement has taken different forms over 2,000 years, and from the beginning, all Christians recognized the Tanakh and the New Testament as scripture. And for centuries, much of the Second Temple literature was read as part of the biblical tradition. The Catholic Church eventually made it official and called some of the books from this collection the Deuterocanonical books. Some Orthodox churches used even more books from this Second Temple literature. And then in the 1500s, during the Reformation, Protestant Christians wanted to go back to the oldest writings of the prophets and apostles, so they accepted only the Old and New Testaments. Okay, I think I got it. But how does a collection of books produced over 1,000 years by all these different authors tell one unified story? Yeah, that's the question we'll address in our next video. 한 주간도 여러분 잘 지내셨습니까?
오늘은 둘째 주 주일이죠. 우리가 하나님 앞에 이렇게 예배를 드리고 있습니다. 오늘 제가 특별히 성경책을, 원래는 제가 아이패드로 성경을 보는데 성경책을 이렇게 가져왔습니다. 한 달 동안 우리가 성경을 어떻게 읽을 것인가 시리즈로 말씀을 좀 같이 나눠보려고 합니다. 어쩌면 많이 들었던 이야기라 생각하실 수 있겠지만 무엇보다 중요한 내용이기 때문에 다시 한번 강조하는 차원에서 한 번 더 주의 말씀을 참고하면서 그런 강조점들을 함께 나눌까 합니다. 여러분, 프로메테우스라는 사람을 아십니까? 우리 신화 이야기들을 궁금해하고 또 좋아하는 친구들은 잘 알 거예요. 이렇게 침대가 있어서 거기에 조금이라도 길면, 좀 잔인한 얘기긴 하지만 거기에도 이렇게 맞춰서 이렇게 자르고, 또는 어떤 사람을 잡아올 때마다 이렇게 또 너무 짧으면 늘려버리는 그러한 어떤 한 사람이 나오는데, 프로메테우스의 침대를 목사님이 오늘 이렇게 서두에 이야기하는 이유가 있어요. 뭐냐면 우리가 말씀을 볼 때 우리가 좀 주관적인 입맛대로 성경을 볼 때가 참 많다는 생각이 들어요. 어떨 때는 내가 보고 싶은 부분만 이렇게 늘려서 볼 때도 있고, 또 반대로 내가 보기 싫은 데는 어떻게 해요? 그냥 이렇게 스킵해버리는, 별로 중요하게 여기지 않고 넘어갈 때가 많이 있지 않나, 이런 생각을 해보았습니다. 우리가 과연 이 성경이 중요하다고는 하는데 성경을 어떻게 대하고 있고, 또 성경이라는 것 자체를 우리는 어떤 방식으로 이해하고 있는지, 또 그러한 체계적인 틀은 우리에게 잡혀져 있는지, 정리가 나름대로 되어 있는지, 사실은 우리가 한 번쯤은 성도라면 꼭 겪어가야 할 그러한 관문이 아닌가, 그런 생각이 들어요. 여러분, 하나님께서요, 인간을 사용하셔서 이 성경 66권을 저술하셨어요. 하나님이 이 저자이시면서 사람도 동시에, 하나님이 사람을 사용하셨기 때문에 동시에 저자겠죠. 하나님이 성품과 목적을 고려하셔서 이 한 권의 통일적인 이야기가 이 성경 속에 있다는 사실, 여러분 알고 계셨습니까? 그래서 우리가 이 성경을 전체적으로 보는 눈과 동시에 이 인간 저자를 사용하셨기 때문에 각각의 그 성경 각 권마다 우리가 또 주관점이 좀 다르게, 우리가 좀 그 특징을 좀 살려서 볼 필요가 있다는 것이죠. 뭐 되게 당연한 얘기 같겠지만 이 사실이 비롯되는 아주 중요한 결과는 너무나 큰 차이가 있어요. 어떤 분들은 그런 얘기를 해요. 성경책은 단순히 어떤 가치, 역사적 가치가 있는 그냥 수집 정도에 지나지 않지 않나요? 그냥 우리가 거기서 너무 문자주의적으로 갈 필요는 없지 않을까요? 목사님, 우리가 여기서 그 윤리적인 의미만 도출해서 하면 되지, 뭐 여기 문자가 어떻고 저떻고 뭐 그런 게 중요할까요? 그렇게 이야기하시는 분들이 생각보다 많습니다. 미국에는 이미 그러한 문자주의라고 저희들을 그렇게 불러요, 소위. 그런데 그렇게 하면서 의미만 도출해내려고 하는, 윤리적인 교훈 정도로만 도출해내려고 하는 그러한 주의가 아주 팽배합니다. 과연 정말 그럴까? 성경이 가지고 있는, 성경이, 오늘 이 귀한 성경이 우리에게 그 정도 의미밖에 안 될까? 저는 그렇게 묻고 싶습니다. 여러분, 그렇지 않습니다. 이 성경은요, 정말 큰 하나의 해석학적 공간을 우리에게 준다는 사실을 기억하십시오. 우리가 본질적으로 묻는 여러 핵심 질문들이 있어요. 가령 이런 것들이죠. 나는 누구인가? 나는 어디서 왔으며 어디로 가는가? 되게 뭔가 움짤에서 나올 법한 이야기들을 목사님 하고 있다고 생각하시나요? 그렇지 않을 거예요. 여러분들 한 번쯤이면 우리 인간들이 이렇게 묻는 아주 핵심적인 질문들이죠. 그런 질문들의 궁극적인 답을 주는 것이 하나님의 이 말씀이라는 거예요. 여러분, 예수를 구주로 영접할 때 하나님의 자녀로 우리는 부름 받았습니다. 이전에는 알지 못했던 새로운 사실을 우리는 이 믿음의 눈을 들어서 보게 되는 것이죠. 이런 것들이 다 어떻게 하나님이 그렇게 역사하시나요? 예, 맞습니다. 이 하나님의 말씀으로 우리에게 말씀해 주셨고 그 사실을 깨닫도록 하신 것이죠. 절대자와 나와의 관계는 무엇입니까? 그리고 또 그분은 어떤 분이십니까? 모든 그 질문들의 핵심적인 그 질문들의 답이 어디 있습니까? 이 귀한 성경 말씀 속에 있습니다. 여러분, 이건 단지 그냥 눈으로 보는 어떤 인식적인 차원에서만 그치는 이야기가 절대 아니라는 거예요. 존재론적인 변화, 인식적인 차원에서
차원을 또 뛰어넘어서 존재를 새롭게 변화시키는 그러한 역할을 감당하는 것이 능력의 하나님의 말씀이라는 겁니다. 자, 그렇다면 이제 조금 더 오늘부터 시작해서 시리즈별로 이렇게 갈 거고요. 저희가 말씀을 계속해서 살펴볼 건데 오늘은 좀 이런 질문을 드리려고 해요. 자, 그렇다면 성경에 왜 옛날 이야기들, 옛날 뭐 이야기는 내러티브라고 표현도 하죠. 이러한 옛날 이야기들을 왜 지금도 눈여겨보아야 하는 것일까요? 구약 성경은 아직도 우리에게 익숙하지가 않잖아요. 그렇죠? 네. 아무리 보아도 약간 신약 성경은 그래도 그나마 좀 읽을만 하겠는데 구약 성경은 너무 옛날 얘기 같다는 생각이 들어서 낯설기만 할 때가 참 많아요. 예, 제가 올 한 해 특별히 이제 9월 달까지 구약 성경의 말씀들을 쭉 어떤 하나의 이야기로 가고 있는지를 좀 살펴보려고 하거든요. 그런데 천천히 이 구약 성경의 말씀을 이 조명해 보면서 여러분들이 그냥 낯설기만 하다라는 것을 좀 인식을 좀 깨트려 보려고 합니다. 예, 같이 잘 따라오시면서 여러분들도 정말 이 구약 성경을 읽는 재미를 붙이셨으면 좋겠고요. 여기 안에서 하나님이 일하시는 것들이 무엇인지를 그 위대함들을 발견해내는 귀한 시간이 되길 간절히 소망합니다. 여러분 그거 아세요? 먼저 이 구약 성경이 우리에게 어떤 의미가 있는가? 단순히 그냥 옛날 이야기, 옛날 하나님이 이렇게 행하셨던 이야기 차원이 아니라 정말 더 큰 의미가 숨겨져 있어요. 특별히 오늘 아까 영상에서 살펴보았지만 이 정경이라고 하죠. 정경. 하나님의 영감으로 기록된 이 말씀이 이 구약과 신약 성경 사이에 긴밀한 이 관계가 있다는 사실로부터 우리는 이 정경의 중요성, 그리고 또 정경을 우리가 어떻게 승인하고 또 우리가 어떻게 인정할 수 있는가의 답이 여기 있거든요. 조금 어려운 말이긴 하지만 천천히 들어보시고 계속 여러분들이 곱씹어 보시면 충분히 이해하실 수 있는 그런 내용들입니다. 자, 그러면 신약 성경과 구약 성경의 이 긴밀한 관계를 먼저 살펴보도록 하죠. 신약 성경의 저자들이요, 이 구약 성경을 엄청 많이 인용했다는 사실 아십니까? 자그마치 이 250회, 약 250회요. 아마 더 인유하고 또 인용했던 부분들을 더 살펴보면 그 이상이 충분히 될 것입니다. 그런데 250회라는 이 횟수가 가지고 있는 의미가 있겠죠. 정말 많이 구약 성경의 이 말씀을 이 신약의 저자들이 인용했다는 거예요. 오늘 함께 읽은 이 말씀도 그래요. 이 짧은 말씀이었잖아요. 그죠? 그런데 마지막에 보시면 기록되었으되, 그죠? 기록되어 있다는 말이 어떤 의미일까요? 네, 구약 성경을 말하는 거예요. 이 신약 저자들은요, 한결같은 한 가지 태도를 취합니다. 구약 성경에 관해서 한결같은 태도를 취하는데 그것이 바로 뭐냐면 이 신약의 저자들은 구약 성경을 하나님의 말씀으로 대했다는 거예요. 그 사실이 우리에게도 한 가지 적용점을 주는데 그것은 뭐냐면 그렇구나. 우리도 역시 이 구약의 말씀이 하나님의 말씀으로 정말 아무리 구약 성경이 좀 낯설다 할지라도 이것이 저와 여러분들에게 주신 동일한 하나님이시니까 신약의 하나님도 구약의 하나님도 그리고 또 신약의 저자도 구약 성경을 대할 때 그렇게 대했다는 사실을 우리가 추론컨대 이 말씀 자체가 우리에게 주신 거룩한 말씀이다라는 사실을 우리가 기억해야 할 필요가 있습니다. 구약 성경의 하나님과 신약 성경의 하나님은 동일한 분이시죠. 그리고 구약의 저자들을 사용하시고 또 반대로 신약의 저자들을 사용하셔서 한 권의 통일된 이야기를 말씀하시는 분도 동일한 한 분 하나님이십니다. 그렇다고 한다면 이 구약과 신약의 관계가 긴밀하다는 사실을 우리가 또 기억할 필요가 있는데 이 안에서 어떠한 공통된 주제를 말하고자 할까요? 네, 예수 그리스도의 약속의 이야기입니다. 네, 이것은 또 다음 주에 계속해서 좀 살펴보도록 하고요. 네, 다 얘기하면 너무 재미가 없으니까 다음 주에도 열심히 들어주시길 바랍니다. 자, 그러면 오늘은 좀 제가 구약 성경을 좀 포커스를 맞춰서 말씀을 좀 이어갈까 합니다. 자, 그러면 여러분들이 이 구약 성경을 볼 때 단순히 그냥 그렇구나, 이 고대 사람들이 그냥 말했던 이야기들이구나, 이 정도로 여기시지 않으셨으면 좋겠어요. 그리고 또 그냥 단순히 위대한 수집물의 결과다라고 절대 여기시지 않으셨으면 좋겠습니다. 이 성경을 통해서 지금도 이 구약 성경 말씀을 통해서 하나님은 100% 온전한 주의 말씀을 우리에게
전해 주신다는 사실을 여러분들이 믿으시길 축원합니다. 자, 그렇다면 아까 보았던 영상들에 대해서 조금 더 설명을 해볼까 합니다. 여러분, 하나님의 말씀, 성경은 과연 무엇인가? 그런데 좀 충격적인 이야기가 아마 여러분들에게 귀에 들리셨을 거예요. 그것은 무엇이냐면 우리가 말하는 이 정경이라고 합니다. 정경은 뭐냐면 노르마 노르마테라고 해서 이제 라틴어로 이렇게 읽을 수 있는데 하나님의 영감으로 쓰인 말씀을 말해요. 정경. 하나님의 영감으로 쓰인 하나님의 말씀. 신적인 글이라는 거예요. 신적인 이 책이라는 거죠. 그런데 이 정경을 이렇게 인정하는 그 과중에 이 보면은 아까 그리스 정교회, 에티오피아 정교회, 또 로마 카톨릭 이 분파들은 어땠어요? 네, 우리가 말하고 있는 구약과 이 신약 외의 것들을 더 추가했고 반대로 히브리인들, 유대인들은 뭐라고 했습니까? 그렇습니다. 구약 성경만 인정했죠. 자, 여러분 좀 혼란스럽지 않았습니까? 나는 그렇게 생각하지 않았는데 내가 목사님한테 배울 때는 이 구약과 신약 66권의 말씀만이 온전한 정경으로서 하나님의 말씀이라 배웠는데 이렇게 생각을 하셨을 거예요. 제가 왜 이런 정보들을 여러분들과 함께 공유하냐면요, 우리가 이 정경이 가지고 있는 의미가 되게 중요해요. 이제는 여러분 중학생이니까 좀 아실 필요가 있어요. 정경은 여러분들이 왜 우리 개신교에서 우리가 개신교에서는 왜 66권의 말씀만 정경으로 인정하는지에 대한 분명한 답이 있으셔야만 합니다. 목사님이 이렇게 이 말씀을 좀 이어가려고 해요. 여러분, 정경은요 분명한 경계가 있어요. 분명한 경계를 하나님이 설정해 놓으셨다는 그러한 믿음이 있고 그러한 전통이 지금껏 교회의 가르침으로 존재했습니다. 그래서 이러한 분명한 경계였어요. 무엇이냐면 하나님께서 성령 하나님을 통해서 이 교회 공동체 안에 분명한 이것은 정경으로서의 분명한 하나님의 말씀이다, 이것은 아니다라는 분별을 할 수 있도록 하셨다는 것입니다. 그렇기 때문에 좀 더 체계적으로 이것을 접근해 보면요, 한 학자를 좀 소개해 드릴까 해요. 로저 베거스라는 사람이 있어요. 이 학자가 이런 얘기를 했어요. 자, 아까 보셨던 것처럼 정경들을 다른 것들을 추가해서 인정했던 그러한 분파들을 보면 제2성전기 시대 때의 글들도 뭘로 인정한 거예요? 하나님의 말씀으로 인정했다는 것이죠. 그것이 저희와 그들과의 차이점인데 신명기 학파라고도 합니다. 이건 좀 어려우니까 넘어가셔도 되는데 우리가 믿기로는 하나님께서 분명한 뜻이 있으셔서 구약성경 마지막에 말미부터 신약성경 초까지의 약 400년의 기간 동안 하나님 뭐 하셨어요? 이렇게 침묵하셨죠. 분명한 뜻이 있으셨다고 우리는 믿잖아요. 그리고 그 의도가 분명히 있으셨기 때문에. 그런데 그 시기에 아니다라고 이야기를 하는 것이죠. 그런데 이러한 주장에 대해서, 이러한 카톨릭과 정교회의 그런 입장들에 대해서 이 로저 베거스는 이러한 주장을 합니다. 자, 그렇다고 한다면 그때 쓰였던 것을, 이제 제2성전기 시대에 쓰였던 것을 우리가 뭐라고 하냐면 외경이라고 하는데, 신명기 역사를 중심으로 이렇게 새롭게 재구성되어 쓰였던 것을 말하는 거예요. 근데 이 외경들은 당시 이미 신약 성경이 기록된 시기에 분명히 존재했음에도 불구하고 신약 성경의 저자들이 단 한 번도 외경에 대한 언급을 하지 않았다는 거예요. 쉽게 말해서 오늘 읽었던 이 본문 말씀처럼 기록되었으되라는 그런 표현을 단 한 번도 외경에 대하여 쓰지 않았다는 거예요. 자, 아까 제가 인용했었어요. 뭐라고 했냐면 구약 성경을 신약의 저자들이 약 몇 번 정도 암시하거나 직접적으로 인용했다고 했죠? 네, 적어도 250회 이상이라고 했어요. 자, 여러분, 이러한 사실을 우리가 미루어 보건대 분명한 이 테두리가 있음을 여러분들이 좀 느끼십니까? 네. 신약 저자들이 이 외경을 인용하지 않았다는 것은 이 정경으로 인정하기가 어렵다는 것을 또 뜻합니다. 비슷한 의미에서 외경보다 더 많이, 반대로요, 더 안 좋게 나간 글들을 우리는 위경이라고 해요. 가짜, 완전히 가짜, 거짓 글들을 의미하죠. 아까 영상에서 잠깐 나왔지만 에티오피아, 여기서 정경으로 인용한 것 중에 하나가 뭐냐면 에녹 1서 같은 것들이 한 예가 될 것인데요.
여러분들이 한번 지성을 잠깐 발휘해서 한번 잘 들어보세요. 예수님이 승천하신 이래로 약 2000년 동안 수많은 기독교 분파들이 있었어요. 그러나 이렇게 소수 몇몇 분파 외에는 모두가 한결같은 주장을 합니다. 그것이 뭐냐면 하나님의 정경의 이 말씀은 신약과 구약 66권입니다 라는 이 만장일치의 주장이었어요. 여러분, 여기 외에는 다 거부했다는 사실은 그 자체로 놀라운 반증이 되는 것이죠. 특히 이 종교개혁자들은요, 이 외경 그리고 위경에서 거짓 교리들이 무엇이 있는지를 찾아내서 조목조목 반박을 했습니다. 그 중에 하나가 이런 것들이에요. 하나는 연옥교리. 네, 여러분 카톨릭에서는 연옥을 믿죠. 죽음 이후에 죄 용서를 받을 수 있다는 그런 교리들. 죽은 자를 위해 우리가 지금도 효력 있게 기도할 수 있습니다 라는 그런 거짓 교리들이 다 어디서부터 비롯됐냐면 이 위경, 외경으로부터 비롯된 것이죠. 여러분, 이러한 이유에서 하나님께서는 분명한 의도가 있으신 상태로 400년간의 침묵이 있으셨음을 분명히 우리는 추론할 수 있어요. 제2성전기 시대 때 그 중간 시기를 우리는 그래서 하나님께서 그때도 혹시 모르는 새로운 정경이 있을 수 있지 않습니까? 그렇지 않다는 거죠. 목사님은 이런 위경과 외경의 이 개념만 좀 알려주고요. 이렇게 좀 넘어가려고 해요. 더 말하면 많이 어려워지거든요. 그리고 지금 목사님 지금 녹화를 하고 있는데 참 춥습니다. 네, 여러분들, 제가 이런 말씀을 드리는 이유는 여러분들이 정말 이 성경에 대한 이 정경 66권에 대한 소중함을 아시면서 다른 것과 어떻게 정말 질적으로 차이가 있는지, 인간의 외경, 인간이 지어낸 글들과는 어떤 차이가 있는지를 여러분들이 분명히 하시기를 원해서 오늘 이런 말씀을 좀 준비를 했어요. 여러분들에게 있어서 이 성경이 가지고 있는 의미는 무엇입니까? 여러분들 정말 성경을 소중히 여기시고 계신가요? 정말 여러분들이 이 말씀이 하나님께서 나에게 주신 생명의 말씀으로 여러분들 정말 소중히 여기시고 계신가요? 정말 그랬으면 좋겠습니다. 저와 여러분들에게 오늘날도 조금 어렵고 낯설긴 하지만 오늘날에도 나에게 효력 있는 정말 소중하고 능력 있는 말씀이라는 사실을 굳건하게 세우셨으면 좋겠어요. 중간기 시대 때, 아까 제2성전 시기 때 한 사람이 이런 얘기를 합니다. 요한 히르카누스 대제사장이 있었어요. 이 사람은 뭐라고 하냐면 이제 자기가 자칭 예언을 받았다고 하면서 글을 적었죠. 과연 정말 이 사람의 글이 정말 하나님의 영감, 정경으로서 인정받을 만한 그런 글이었는지를 살펴보면 그렇지 않다라는 사실을 분명하게 우리가 알 수 있는 것은 무엇이냐면 그의 글 어디에서도 예수 그리스도, 메시아된 예수 그리스도에 대한 이 통일적인 이야기가 맞지가 않는다는 사실이에요. 여러분, 이 말씀은요, 교회가 그냥 인정했기 때문에 하나님 말씀이 된 것이 아닙니다. 반대입니다. 하나님의 말씀이 우리에게 내려져 왔기 때문에 우리는 그것을 인정하지 않을 수가 없는 거예요. 여러분, 이 말씀이 얼마나 소중한지 다시 한번 저와 여러분들 가운데 각인되길 소망합니다. 그리고 이러한 내용들이 체계적으로 여러분 정리되시길 간절히 소망합니다. 프로메테우스의 침대처럼 여러분들이 그냥 원할 때 쭈그러뜨렸다가 늘렸다가 하는 그런 맞춤형, 입맛대로의 그런 말씀이 아니길 간절히 소망하고요. 여러분들이 가지고 있는 이 성경, 하나님의 이 말씀이 더 나아가서 저와 여러분이라는 이 교회에 어떠한 영향력을 미치고 있는지, 또 어떻게 우리를 인도하고 있는지, 하나님 말씀으로 우리를 어떻게 인도하고 있는지를 여러분들이 믿음의 눈을 더욱더 크게 뜨어서 그것을 바라볼 수 있었으면 좋겠습니다. 너무 추워가지고 이제 입이 막 이렇게 얼고 있는데 여러분들 이 말씀을 다시 한번 봤으면 좋겠어요. 오늘 이 말씀을 보면요, 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라, 그의 오실 길을 곧게 하라, 기록된 것과 같이. 여기서는 이제 이사야서 30장, 40장을 말하고 있어요. 광야에 외치는 자의 소리가 있어. 네, 여러분 구약 성경을 인용한 거예요. 구약 성경을 그냥 인용한 게 아니라 입맛대로 인용한 것이 아니라 하나님께서 예언하신 그 말씀이 오늘 여기에 성취되었습니다라는 것을 우리에게 알려준 거예요.
이 기록된 이 말씀 여러분 다시 한번 중요하게 여기시고요. 나의 삶의 이 등불이 되는 이 말씀 여러분 다시 한번 정리하셨으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 이렇게 나눴는데 조금 있다가 선생님들과 함께 나눌 이 토의 질문들은 다시 한번 성경이 무엇인지에 대한 우리의 생각을 넓히는 유익한 시간이 되리라 믿습니다. 그래서 그런 질문들이 조금 어렵더라도 여러분들이 한번 고민을 같이 해보시고 토론을 유익하게 나누셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 좋으신 하나님 감사합니다. 하나님, 하나님의 말씀을 우리에게 주셨습니다. 우리의 귀에 들리게 하셨습니다. 우리의 마음에 두게 하셨습니다. 하나님, 이 66권의 이 말씀, 귀한 말씀이 얼마나 소중한 것인지를 다시 한번 깨닫기를 소망합니다. 하나님, 또한 더불어서 하나님의 말씀을 보다 체계적이고 이해하여 더 얼마나 소중한 것인지를 우리가 더 정리하고 분명하게 하기를 간절히 소망합니다. 하나님, 간절히 바랍니다. 이 말씀이 얼마나 우리를 유익하고 풍성하게 하는지를 우리 중등부 학생들을 깨닫게 하시고 항상 하나님의 말씀을 가까이 하여 하나님의 말씀대로 살아가는 순종하는 저희들 될 수 있도록 주님 붙들어 주옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.